हेलो स्टूडेंट्स मु आज तुम मानक कहवाक जाऊँगी जे नुआ बही गुड़ाक आसीगलानी है केतेरू 1 क्लास रु 8 क्लास तक नुआ बही आसीगलानी। तो तुम जदि चैनल को सब्सक्राइब करना ताले सब्सक्राइब करदेव। आ जदि तुम सांग मान किए पढ़ी था तुम सांग मानक शेयर मध्य करदेव कारण नुआ बही गुड़ाक आसीगलानी 1 क्लास रु 8 क्लास पर्यंत। तो मुझे गोटे गोटे की क्लास वाइज मु गोटे गोटे चैप्टर को बा अध्याय को मु गोटे गोटे कर अपलोड करदेवी है। तो तुम सबू एथिरे ही सब शिखि पार। तो यहाँ हूँ प्रथम पाठटा है कार भूगर। तो यह आम पढ़ी नेबा। तो चलो आम प्रथम भूगर प्रथम पाठटी को पढ़ीदेवा जमी प्राकृतिक संबल और तार व्यवहार विषय पढ़ा। तो प्राकृतिक संबल बेले कौन आम किपरि भाव व्यवहार करिपरिबा यही आम प्रथम अध्याय नुआ बहीर आम पढ़ा। तो प्रकृति सहित समन्वय रक्षा करी आमको एक पुनः सृष्टिकारी अर्थनीति दिगरे अग्रसर होगापी समाज विज्ञानी माने स्पष्ट मत देइचंती। बेले आम प्राकृतिक संबल को किपरि भाव जतन नेबा से विषय बा पुनः किपरि भाव सृष्टि करिपरिबा ता विषय आम समाज विज्ञानी माने कौन कहते स्पष्ट मत देइचंती जे एहीपरि अर्थनीति गुड़िक आम बा संबल गुड़िक पुनः किपरि भाव उपयोग करिहेब बा आम किपरि भाव आउ थरे कौन करबा पुनर्व्यवहार करिपरिबा आउ केमिति अपचय ह्रास बा केमिति आम ह्रास करिपरिबा और क्षयप्राप्त संबल गुड़िकर किपरि भाव पुनर्भरण करिपरिबा। जदि गोटे किसी प्राकृतिक संबल क्षय हो जाए ताले आम ताकू किपरि भाव आउ पुनर्भरण करिपरिबा बा आउ थरे आम से गुड़ाक बा प्राकृतिक संबल गुड़ी पाई परिबा से विषय कहिसंती। आमको प्राकृतिक अंतर्निहित ज्ञान को फेरी जाकू पड़िबो जहाँ समस्त संबलर अंतिम पुनः सृष्टिकारी और पुनः चक्रकारी अटे। तो यहाँ को किए कहिसंती क्रिस्टियन फिगुरेस और टॉम रिबेट कानाक। तो चलो आम पाठटी पढ़ा। तो एठार आम कौन कौन पढ़ा ये पाठरे जे सेटा भी मध्य जानी नेबा। तो एठारे आम प्राकृतिक संबल को आम किपरि भाव श्रेणीभुक्त करवा ता विषय पढ़ा और प्राकृतिक संबलर बंटन विषय जानिबा और जीवनर विभिन्न दिग मध्य कि संपर्क रही ता विषय मध्य जानिबा। तापर 3 रे प्राकृतिक संबलर अपव्यवहार मताधिक व्यवहार रे प्रभाव किपरि पड़ुछि ता विषय मध्य जानिबा बा जोटा आमर प्राकृतिक संबल अछि ताको आम किपरि भाव अपव्यवहार करूछु जहाँ द्वारा कि बहुत मताधिक व्यवहार करने द्वारा नष्ट हो जाउछि ता विषय मध्य जानिबा। तो चलो आम प्रथम जानी नेबा प्रकृति केतेबेले संबल परिणत हुए ता विषय आम जानिबा। तो मनुष्य द्वारा सृष्टि होई नथिबा परिवेश अंतर्गत समस्त सजीव और निर्जीव प्ररूप गुड़िकर समारोह ही प्राकृतिर अन्यतम अर्थ। तो आम प्रकृति क्या कही था जमीती प्रकृति किए किए था मनुष्य द्वारा जोटा सृष्टि होई नथिबा मध्य जमीती परिवेश को मनुष्य सृष्टि करी नाही हेले परिवेशर जमीती सजीव मध्य थांती निर्जीव मध्य थांती जमीती गछलता गुड़ाक पहाड़ पर्वत एमती थांती है। तो सबू थांती तो ताकू जदि मिसई देबा ताहेले आमे ताकू प्राकृतिक समाहार बोली कहि परिबा। तो प्रकृति सेतेबेले संबलर रूप नहीं थाए जेतेबेले मनुष्य बंचिया प्रकृति नूतन द्रव्य सृष्टि करे और तार उपभोग करिथाए। आमे केतेबेले ताकू प्रकृति कहि परिबा बा जेतेबेले मनुष्य बंची थाए और प्रकृति नूतन भाव सृष्टि करिथाए। जेमिति आमे काठ को बहुत जिनिस तैयारी करूछु लुहारे मध्य विभिन्न जंतांश गुड़िक तैयारी करूछु एमिति गुड़िक है बा आमे प्रकृतिर बहुत गुड़िए जिनिस करूछु जेमिति कोयला मिलुछि आमे कोयलारू कौन करूछु अग्नि प्रयोग करूछु एमिति बहुत गुड़िए आमे करूछु है प्रकृति जमीती उदाहरण स्वरूप आम कहीपर जे वृक्षलता गुड़िक आम परिवेशर अंश विशेष भाव मनुष्य बिना स्वाधीन तिष्ठि रही बा वृक्षलता गुड़िक आमर अंश भाव बा मनुष्यर अंश भाव रही कहीं वृक्षलता गुड़िक आमको पवन देउछंती है से पवन द्वारा ही आम निश्वास प्रश्वास नौछू। तो आम जदि गछ को जदि काटिदेबा और काठ को जदि विभिन्न गृह उपकरण आम लगे पारिबा तो गछ को काटे आम कौन कही था गृह मध्य बा घर तैयारी करी था यहाँ सब आमको फायदा मिली था है बा यहाँ आम संबल बोली कही परिबा। तो अधिकांश समय यही उपादान गुड़िक सहजरे उपलब्ध हो न थाए।
ତ ଏମିତି ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ କେତେଟି ଅଛି ତାହା ଆମେ ସହଜରେ ଆମେ ପାଇନଥାଉ। ଯେପରି ସମୁଦ୍ର ଶଯ୍ୟାରେ ବହୁତ ଥାଏ ହେଲା, ଯେମିତି ବହୁତ ତଳେ ଅଛି ସମୁଦ୍ର ଶଯ୍ୟାରେ ଯେମିତି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ହେଲା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଆମକୁ କମ୍ ପରିମାଣରେ ମିଳିନଥାଏ ହେଲା, ଆମକୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ପାଇଥାଉ। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଏ ହେଲା, ଓ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ଅଭାବ ଥାଏ ଓ ଉତ୍ତୋଳନ ଖର୍ଚ୍ଚର ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଥାଏ। ଆମେ ପେଟ୍ରୋଲକୁ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛୁ ବା ବାହାର କରୁଛୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ଆମକୁ ସ୍କିଲ୍ ବି ଦରକାର ହେଲା, ଆମକୁ କିପରି ଭାବରେ ପେଟ୍ରୋଲ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପାଠଶାଠ ବି ଦରକାର ହେଲା, କାହିଁକି ନା ବିନା ପାଠରେ କେମିତି ଆମେ ଇଏ ସବୁ ବାହାର କରିପାରିବା। ତ ଦେବସ୍ଥଳୀ ଉଦ୍ୟାନ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଗଛ କାଟିବା ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇନଥାଏ। ତ କାହିଁକି ନା ଆମେ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରାରେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପୂଜାପାଠ କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ତାହାକୁ ଆମେ ଦେବସ୍ଥଳୀ ରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ କରିଥାଉ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଗଛ କାଟିବା ଏଇଟା ମନା କରାଯାଇଥାଏ ହେଲା, ଯେମିତି ଆମ ଲିମ୍ବ ଗଛ, ପିପଲ ଗଛ, ବର ଗଛ ଏହିସବୁକୁ ଆମେ ପୂଜାପାଠ କରିଥାଉ। ତେଣୁ ଆମ ପ୍ରୌଦ୍ୟୋଗିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସୁଗମ୍ୟ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯଥାର୍ଥ ଥାଏ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ସମ୍ବଳ ଭାବେ ଆମେ ବିବେଚିତ କରିଥାଉ। ତ କାହାକୁ ଆମେ ସମ୍ବଳ ଭାବରେ ବିବେଚିତ କରିଥାଉ? ଯେମିତି ଆମେ ଯେଉଁଟା ପ୍ରୌଦ୍ୟୋଗିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ହେଲା, ଯେଉଁଟା ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଯାହା ଆମ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ପାରିଥାଏ, ଆଉ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଯେମିତି ଆମେ ପୂଜାପାଠ କରିଥାଉ ଗଛମାନଙ୍କୁ, ସେହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବା ତାହାକୁ ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ ତାହେଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ସମ୍ବଳ ଭାବେ ଆମେ କହିପାରିବା। ତାହାକୁ ପୃଥିବୀ ସମ୍ବଳର ଏକ ଭଣ୍ଡାର ହୋଇଥାଏ, କାହିଁକି ନା ପୃଥିବୀ ଗୋଟିଏ ସମ୍ବଳର ଭଣ୍ଡାର ଅଟେ ହେଲା, କାହିଁକି ନା ପୃଥିବୀରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସମ୍ବଳ ଅଛି। ତ ମାତ୍ର ଅଧିକାଂଶ ସମ୍ବଳ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ତ କିଛି ଏମିତି ସମ୍ବଳ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଯାହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଲାଗିଥାଏ। ତ ମନୁଷ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଶିଖିଅଛି ଓ ଏଥିରେ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଯେମିତି ଜଳ, ବାୟୁ, ମୃତ୍ତିକା ଏହିସବୁ ସହଜରେ ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ। ସେମିତି କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର, ଧାତବ ଖଣିଜ, କାଠ ଏସବୁ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ବା କମ୍ ପରିମାଣରେ ମିଳିଥାଏ ହେଲା, ବା ଆମକୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଯାକ ଆମକୁ କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲ, ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର ମିଳିଥାଏ। ସେମିତି ଜଳବାୟୁ, ମୃତ୍ତିକା ଆମକୁ ସହଜରେ ମିଳିଥାଏ। ଏଇଟା ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି, ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଜାଣିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ବିଷୟ ଜାଣିନେବା ହେଲା। ତ ସଂକ୍ଷେପରେ ଯଦି ଆମେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରକୃତିରୁ ଯେଉଁଟା ମିଳିଥାଏ ହେଲା, ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ସେଇଟା ଯଦି ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ ବା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିଥାଏ, ସେହି ସବୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀ ବା ପଦାର୍ଥକୁ ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କହିଥାଉ। ବା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଯେଉଁଟା ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ ବା ତାହାକୁ କାମରେ ଲାଗିଥାଏ ହେଲା, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବି ହେଉ କାମରେ ଲାଗିଥାଏ, ଆଉ ଯେଉଁଟା ପ୍ରକୃତିରୁ ମିଳିଥାଏ, ଭଗବାନ ହିଁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କହିବା। ତ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବୋଲି ତମେ ଏଇଟା ଲେଖିପାରିବ, ପ୍ରକୃତିରୁ ମିଳୁଥିବା ଓ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ସମସ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀ ବା ପଦାର୍ଥକୁ ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ କହିଥାଉ। ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଜାଣିବା। ତ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ କେତେ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। ତ ବିଜ୍ଞାନରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥର ନାମକରଣ ତ ଜାଣିଛୁ ଓ ବର୍ଗୀକରଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତ ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥର ବର୍ଗୀକରଣ କଲାବେଳେ ଆମେ କିଛି ସାଧାରଣ ଲକ୍ଷଣକୁ ଆମେ ବିଚାରକୁ ନେଇକି ହିଁ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ନାମକରଣ ଦେଇଥାଉ, ଆଉ ଏକ ଶବ୍ଦ ବା ବାକ୍ୟାଂଶ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ନାମ ବା ବାକ୍ୟାଂଶକୁ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ସେତେବେଳେ ଏହାର ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥ ସହଜରେ ବୋଧଗମ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତ ତାହାକୁ ଆମେ ନାମ ଦେଇଥାଉ ହେଲା। ଏହାକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ବୁଝେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିନଥାଏ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ସବୁ ସମ୍ବଳର ଅଲଗା ଅଲଗା ନାମ ଦେଇଥାଉ ହେଲା, ଯେମିତି କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ, ନଦୀ ନାଳ, ଗଛ ଏହିସବୁ ତ ନାମ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଇଛୁ। ତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଢଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିପାରିଥାଉ। ତ ଆମେ ଆମ ହିସାବରେ ଆମେ ତାହାକୁ ଆମେ ନାମକରଣ କରିଥାଉ। ତ ତମେ ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଥିବ ଯେ ସଜୀବ କ'ଣ ଆଉ ନିର୍ଜୀବ କ'ଣ। ସଜୀବ ବେଳେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାର ଜୀବନ ଥାଏ ତାହାକୁ ସଜୀବ, ଆଉ ଯାହାର ଜୀବନ ନଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ନିର୍ଜୀବ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସମ୍ବଳ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ତ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳକୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଧାରରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି ହେଲା, ଯେମିତି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ ପଦାର୍ଥର ଉତ୍ସ ବିଷୟରେ ଓ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ବିଷୟରେ, ଏହାକୁ ହିଁ ଆଧାର କରିକି ବିଚାର କରିକି ଆମେ ସମ୍ବଳକୁ ଭାଗ କରିଛୁ। ତ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଯେମିତି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସମ୍ବଳ ଆମକୁ ଦରକାର ଥାଏ,
ଯେମିତି ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ପାଇଁ ବାୟୁ ଦରକାର, ପିଇବା ପାଣି ଦରକାର, ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର, ନହେଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଏସବୁକୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ, ନଦୀ, ପୋଖରୀ, କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପାଇଥାଉ। ତ ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଥିବା ବାୟୁ ହେଉ ବା ପିଉଥିବା ପାଣି ହେଉ ବା ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଉଥିବା ମୃତ୍ତିକାରୁ ହିଁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ତ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ସମ୍ବଳ କିପରି ହୋଇଥାଏ? ଯେମିତି ପ୍ରକୃତିର ଉପହାରକୁ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟର ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ହେଲା। କ'ଣ କ'ଣ ଥାଏ? ଯେମିତି ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମର ଉପଯୋଗିତା ପାଇଁ କିମ୍ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ତ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ବା ସମ୍ବଳ ମିଳିଥାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ବହୁତ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିଥାଉ। ଯେମିତି ଆମେ କାଠ ଖଣ୍ଡକୁ ନେଇକି ଚୌକି ତିଆରି କରିଥାଉ, ଆଉ ଏମିତି ମାଟିକୁ ନେଇକି କ'ଣ କରିଥାଉ, ମାଠିଆ ତିଆରି କରିଥାଉ। ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ବା ମାର୍ବଲ କରିଥାଉ, କୋଇଲା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେମିତି ସୁନା ତିଆରି କରିଥାଉ। ଏମିତି ସବୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଆମେ ନେଇକି ସମ୍ବଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଉ। ତ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ସମ୍ବଳ ବିଷୟ ଜାଣିବା। ତ ଏମିତି ସମ୍ବଳ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯାହା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ଶକ୍ତି ଆଧୁନିକ ଜୀବନଶୈଳୀ ଆଧାରଶୀଳା। ତ ଆମ ଆଧୁନିକ ଜୀବନରେ ବା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜିଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦରକାର ହେଲା। ବିନା ଶକ୍ତିରେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯେମିତି ରୋଷେଇ କରୁଛୁ, ଯେମିତି ଆମ ଗୃହରେ ବା ପରିବହନରେ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଲାଗିଥାଏ। ଯେମିତି କୁଲର, ଫ୍ରିଜ, ଏମିତି ସବୁ ଟିଭି ଏଇସବୁ ଚାଲିଥାଏ ହେଲା। ତ କେଉଁଥିରେ ହୋଇଥାଏ? ସବୁ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହୋଇଥାଏ, କରେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା। ଯେମିତି କୋଇଲା, ଜଳ, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ, ପବନ ଏସବୁରୁ ଆମେ ଶକ୍ତି ଆମେ ତିଆରି କରିଥାଉ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଓ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ବିଷୟରେ। ତ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ କି ନାହିଁ ତାହାକୁ ଆମେ ଆଧାର କରି ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଭାଗ କରିପାରିବା। ଯେମିତି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିଥାଉ ବା ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଉ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଦି ନଷ୍ଟ କିମ୍ବା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏହାକୁ ଆମେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପ୍ରକ୍ରିୟା କହିଥାଉ। ବା ଆମେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପ୍ରକ୍ରିୟା କାହାକୁ କହିଥାଉ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଆମେ ନଷ୍ଟ କରିକି ବା ଆମେ ତାହାକୁ କ୍ଷତି କରିକି ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଯଦି ସେଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ଭଲ କରିପାରିଛୁ ତାହାକୁ ଆମେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ଯଦି ପ୍ରକୃତି ସମୟାନୁସାରେ ଯଦି ପ୍ରକୃତିକୁ ଆମେ ଯଦି ସମୟକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ଓ ନବୀକରଣ କରି ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ବଜାୟ ରଖିବା। ଯେମିତି ଆମ ଯଦି ଗଛଟିଏ ଯଦି କାଟିଦେଲୁ ତାହାକୁ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଗଛ ଜଗାଇ ପାରିବା ହେଲା। ତ ତୁମ ଚର୍ମରେ କ୍ଷତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସହଜରେ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଓ ସେହିପରି ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଜଙ୍ଗଲରେ ଯଦି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ବା ଅଗ୍ନି ଯଦି ଲାଗିଯାଇଥାଏ ତାହେଲେ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ସେଇଟା ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା। ସେଭଳି ଯଦି ଆମର ଚର୍ମ ଯଦି କ୍ଷତ ହୋଇଥାଏ ବା ଗୋଟିଏ ଯଦି କ୍ଷତି ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଯଦି କିଛି ଲାଗିଯାଇଥାଏ ହେଲା ବା ରକ୍ତ ବାହାରିଥାଏ ତ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଭଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ଯଦି କିଛି ହୋଇଯାଇଥାଏ ଯେମିତି ଗଛକୁ ଆମେ ଯଦି ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିପାରିବା ବା ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ଏହାକୁ ଆମେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି କହିଥାଉ। ସେମିତି ନୂତନ ଜୀବନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଓ ତିଷ୍ଠିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆମକୁ ମାନବୀୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଜନିତ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ଗଛ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ଗଛକୁ ଆଣିକି ଆମେ ଘର ତିଆରି କରିଥାଉ। ତ ସେଠାରେ ଜନ୍ମିଥିବା ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିରୋପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରିସଂସ୍ଥାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ଆମକୁ ବହୁତ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଗଛ ଦରକାର ଲାଗିଥାଏ ହେଲା। ଯେମିତି ଘର କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଗଛ ଦରକାର ଲାଗିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହୁଏ? ଗଛ ସରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ ହେଲା ବା ନଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ? ତ ଆମେ ଗଛ ବା ବୃକ୍ଷକୁ ନେଇକି ଆଉ ଥରେ ଆମେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ବା ଚାରା ରୋପଣ କରିଥାଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେଇଟା ଆଉ ଥରେ ଗଛ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଇଟା ସବୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ହେଲା। ଯଦି ପ୍ରକୃତିର ଚକ୍ରାକାର ଗତି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ବା ଅପଚୟ ଘଟିବାକୁ ଦେଇନଥାଏ, ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯଦି ଏକ ଗଛ ମରି ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ ତାହେଲେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, କବକ, କୀଟପତଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଘଟିତ ହୋଇ ସେ ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଇଥାଏ ଆଉ ମୃତ୍ତିକାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରେ ଓ ପୁନଶ୍ଚ ସେ ମଞ୍ଜିରୁ ନୂତନ ଗଛ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଓ ବଡ଼ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଶେଷରେ କିଛି ଗଛ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ ଓ ଚକ୍ରଗତି ପୁନର୍ବାର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ସେମିତି ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗଛ ମରିଗଲା ତାହେଲେ ସେ ମାଟିରେ ମିଶିଯାଏ ଆଉ ଫେର ପାରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗଛ ତିଆରି ହୋଇପାରିବ। ତ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତି ଦୃଷ୍ଟିରେ ହୋଇଥାଏ ହେଲା।
ତାହାକୁ ଆମେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ବା ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟି ବୋଲି କହିଥାଉ, କାହିଁକିନା ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ତାପରେ ଆମେ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ବିଷୟ ଜାଣିବା। ତ ସମୟ ଅନୁସାରେ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳଗୁଡ଼ିକ ଉପରୋକ୍ତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟମାନ ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଚୁର ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ନିୟମିତ ବର୍ଷା ଓ ହିମବାହ ତରଳିବା ଯୋଗୁଁ ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ଜଳ ପ୍ରବାହ, ଜଙ୍ଗଲର ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟି ଓ ମୃତ୍ତିକାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଆମର ଯେଉଁଟା ବି ହୋଇଥାଏ ସବୁ ପ୍ରକୃତିରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ଯେମିତି ନିୟମିତ ବର୍ଷା ହେବା, ହିମବାହ ତରଳିବା ବା ବରଫ ତରଳିଥାଏ, ବା ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ଜଳ ପ୍ରବାହ ବଢ଼ିଥାଏ, ବା ଜଙ୍ଗଲ ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ବା ମୃତ୍ତିକା ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାଏ ହେଲା, ମାଟି ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହିସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହିଁ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ସୌରଶକ୍ତି, ପବନ ଶକ୍ତି ଓ ପ୍ରବାହିତ ଜଳରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଶକ୍ତି। ଯେତିକି ଆମେ ଶକ୍ତି ଦେଖୁଛୁ ହେଲା, ଯେମିତି ସୌରରୁ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟରୁ ଆମେ ଶକ୍ତି ପାଉଛୁ ବା କରେଣ୍ଟ ପାଉଛୁ, ପବନରୁ ମଧ୍ୟ ପାଉଛୁ, ସେମିତି ଜଳରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବାହାର କରିପାରୁଛୁ। ସେମିତି ଜଙ୍ଗଲରୁ ମଧ୍ୟ କାଠ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ଶକ୍ତି ପାଉଛୁ ହେଲା, ଯେମିତି ଆମେ ରନ୍ଧନ କରିଥାଉ ହେଲା, ରାନ୍ଧିଥାଉ। ତ ସେମିତି ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏରୁ ଆମେ ଶକ୍ତି ପାଉଛୁ। ତ ତାହାକୁ ଆମେ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ତାହାକୁ ଆମେ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସର୍ତ୍ତ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆମେ କାହାକୁ କହିପାରିବା ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ? ଯେମିତି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ବା ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରାକୃତିକ ନିୟମକୁ ପ୍ରତିହତ କରୁନଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ସେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିନପାରୁଥିବା କଥା ଆଉ ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରୁନଥିବା କଥା ହେଲା, ତାହେଲେ ଜାଣି ସେଇଟା ହୋଇପାରିବ। ଯେମିତି ଜଙ୍ଗଲରେ ଗଛ ସୃଷ୍ଟି ତୁଳନାରେ ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କାଠ କାଟିଲେ ଶେଷରେ ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷୟ ହୋଇଯିବ। ଯେମିତି ଆମେ ଯଦି ଜଙ୍ଗଲର ଗଛକୁ ଯଦି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଯଦି କାଟିଦେବା ବା ଏମିତି ଗଛ କାଟିବା ଯେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ବି ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯିବ ହେଲା, ବା ଗଛ ଗୋଟିଏ ବି ରହିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଜଙ୍ଗଲ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ସେହି ମଣିଷର ଏହି ଦାୟିତ୍ୱହୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତିରେ କିଭଳି ଅନେକ ଚକ୍ରାକାର ଗତି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ତାହା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ତ ଏମିତି ଯଦି ଆମେ କାଟିଯିବା ହେଲେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ। ତ ଏହା ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ଜଙ୍ଗଲ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲେ କ'ଣ ହେବ? ଯେମିତି ତାପ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଯିବ ବା ଯେମିତି ଆମ ଗରମ ବଢ଼ିଯିବ ହେଲା, ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଯିବ। ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ? ହିମବାହ ବା ଆମର ଯେଉଁଟା ପୃଥିବୀରେ ଅଛି ହେଲା, ବରଫ ବଡ଼ ବଡ଼ ବରଫ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହେବ? ତରଳିଯିବ। ତରଳି ଗଲେ ପୃଥିବୀର ଯେଉଁଟା ଅଛି ହେଲା, ଯେଉଁଟା ପାଣି ଅଛି ସେଇଟା ବଢ଼ିକି ଚାଲିବ ବା ସମୁଦ୍ରର ପାଣି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିବ। ଆଉ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ହେବନି, କାହିଁକି ନା ଗଛ ଯଦି କାଟିବ ତାହେଲେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଆମକୁ ଜଳର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଅଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିନେବା। ଯେମିତି ସାଧାରଣତଃ ମାଛ ସଂଖ୍ୟାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଜନନ ଋତୁରେ ମାଛ ଧରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ଭଳି ପ୍ରଥା ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ରହିଥିଲା। ତ ଆଗକାଳର ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ମାଛ ସଂଖ୍ୟାର ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ହେଲା, ମାଛ କିପରି ଭାବରେ ବଢ଼ିବ ତା ପାଇଁ ପ୍ରଜନନ ଋତୁରେ ବା ଯେତେବେଳେ ମାଛମାନେ ଗୋଟିଏ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଛୁଆ କରିଥାନ୍ତି ହେଲା, ବା ମାଛ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ ଗୁଡ଼ାକ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାନ୍ତି, ମାଛ ଗୁଡ଼ାକ ସେତେବେଳେ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ପରମ୍ପରା ହିସାବରେ ଥିଲା। ହେଲେ ଆଜିକାଲି ସେଇଟାକୁ ବିଜନେସ୍ ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହେଲା, ବା ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ସେମାନେ ଯଦି ମାଛ ଧରିବା ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ହେଉଛି, ମାଛ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାରେ ଲାଗୁଛି ହେଲା। ତ କାହିଁକି କମୁଛି? କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ମାଛ ଅଣ୍ଡା ଦେଉଛି ସେତେବେଳେ ହିଁ ମାଛକୁ ଧରି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ମାଛ ବଢ଼ିପାରୁନାହିଁ। ସେମିତି ଯଦି ଆମେ ଉଦାହରଣକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ସେମିତି ଟୁନା ପ୍ରଜାତିର ମାଛ ଏମିତି ଦ୍ରୁତ ହ୍ରାସରେ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ତ ତଥାପି ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ସାମୁଦ୍ରିକ ପରିସଂସ୍ଥାକୁ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବା ଏ ପ୍ରଜାତିର ମାଛ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗୁଛି। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ କମିବାରେ ଲାଗିଛି, କାହିଁକି ନା ସବୁ ଜାଲରେ ଧରି ପକାଉଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିସଂସ୍ଥାରେ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବା ପାଇଁ କିଛି ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରଥା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଆମେ ଶିଳ୍ପର ଆବଶ୍ୟକତା କରିଥାଉ, କାହିଁକି ବିନା ଶିଳ୍ପରେ ଆମେ କିଛି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଶିଳ୍ପାୟନରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ଯେଉଁଟା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବା ଯେଉଁଟା ଖରାପ ମଇଳା ପାଣି ହେଲା, ତ ସେଇଟା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଶିଳ୍ପାୟନରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ହୋଇଥାଏ
ତାହା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଳାଶୟକୁ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥାଏ ବା ଭଲ ପାଣିରେ ଖରାପ ପାଣି ମିଶି ଯାଇଥାଏ ହେଲା। ବିଭିନ୍ନ ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀରୁ ଏଇଟା ସବୁରୁ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ବହୁତ କମ୍ପାନୀ ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀରୁ ବହୁତ ନିଷ୍କାସିତ ଜଳ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିକି ଭଲ ପାଣିରେ ମିଶି ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ସେଥିରେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଥାଏ ଯାହା ସେ ପଚି ସଢ଼ି ନ ପାରିକି ସେ ଖରାପ କରିଥାଏ ହେଲା। କାହିଁକି ନା ଜରି ଏଇଟା ସବୁ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ପଲିଥିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କ'ଣ କରିଥାଏ, କାହିଁକି ନା ସେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସଦୃଶ, ତ ସେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପାଣିରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶି ପାରିନଥାଏ ଆଉ ଜଳକୁ ଖରାପ କରିଦେଇଥାଏ। ତ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପୁନଃସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, କାହିଁକି ନା ସେ ମଇଳା ପାଣି ଆଉ ଭଲ ହୋଇପାରିନଥାଏ ହେଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଜଳ ସବୁ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ତ ସବୁ ଜହର ବା ବିଷ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ ତ ଏଇଟା ସବୁ ଆମେ ପିଇବା ପାଇଁ ଭଲ ହୋଇନଥାଏ ବା ରୋଗ ବେମାରରେ ଆମେ ପଡ଼ିଥାଉ। ଏଇଟା ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି, ଦେଖି ନେବା କ'ଣ ଅଛି। ତ ପରିସଂସ୍ଥାର କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ପରିସଂସ୍ଥା ସେବା ବିଷୟ ଜାଣିବା। ପରିସଂସ୍ଥା ସେବା କାହାକୁ କହିଥାନ୍ତି ଆଉ ପରିସଂସ୍ଥାର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ। ତ ପ୍ରକୃତି ଯଦି ନିଜସ୍ୱ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଢଙ୍ଗରେ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ତାହେଲେ ଯେମିତି ବୃକ୍ଷମାନେ ପ୍ରକୃତିରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏଇଟା ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, କାହିଁକି ନା ଗୋଟିଏ ଗଛ ଆମକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଦେଉଛି ହେଲା। ତ ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ମନୁଷ୍ୟର କଲ୍ୟାଣ କରିଥାଏ ହେଲା ପ୍ରକୃତିରୁ, କାହିଁକି ନା ଗଛ ଯଦି ପବନ ଦେବ ତାହେଲେ ଜାଣି ଆମେ ଭଲ ପବନ ପାଇପାରିବା। ତାହାକୁ ଆମେ ପରିସଂସ୍ଥା ସେବା ବୋଲି କହିଥାଉ, କାହିଁକି ନା ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଗଛ ଆମକୁ ଦେଉଛି ବା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକୃତିର ଗୋଟିଏ ଗଛ, କାହିଁକି ଗଛ ପ୍ରକୃତିରୁ ହିଁ ହେଉଛି। ତ ସେଇ ଯଦି ଗଛ ଯଦି ଆମକୁ ଯଦି ବିନା ମତଲବରେ ହେଲା ବା କୌଣସି ଲାଭ ନ ପାଇ ସେ ଆମକୁ କ'ଣ କରୁଛି, ଫ୍ରିରେ କ'ଣ ପବନ ଦେଉଛି ହେଲା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଉଛୁ, ତାହାକୁ ଆମେ ପରିସଂସ୍ଥା ସେବା ବୋଲି କହିପାରିବା। ତ ଆମେ ଏହାକୁ ଏପରି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ଯେ ଯେମିତି ଜଙ୍ଗଲ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଜଳକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିଥାଏ, ଯେମିତି ଜଳ ମୂତ୍ରାକ୍ଷକୁ ମଧ୍ୟ ରଖିଥାଏ, ମାଟି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ଯୋଗାଇଥାଏ ବା ଲୋକମାନେ ରହିଥାନ୍ତି, ଏହାକୁ ଆମେ ପରିସଂସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟ କହୁ ବା ଯେଉଁଟା କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ। ଯେମିତି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାସସ୍ଥାନ ଯୋଗାଇଥାଏ ପରିସଂସ୍ଥା, ସେମିତି ମୃତ୍ତିକା ପାଇଁ କ'ଣ କ୍ଷୟକୁ ରୋକିଥାଏ, ଜଙ୍ଗଲକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଜଳକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିଥାଏ ବା ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲେ ହିଁ ପାଣି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଥାଏ ବା ଭଲ ଥାଏ। ଆଉ ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେହି ଜଙ୍ଗଲ ଯୋଗୁଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ, ଉର୍ବର ଚାଷ ଜମି ଓ ପରାଗୀକୃତ ଫସଲ ଉପକୃତ ହେଉ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରକୃତିର ପରିସଂସ୍ଥା ସେବା ପାଇଥାଉ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତି ବା ପରିସଂସ୍ଥା ସେବାର ଯଦି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯେମିତି ଜଙ୍ଗଲ ଯୋଗୁଁ ଆମର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ ପାଇଥାଉ, ଭଲ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ, ଉର୍ବର ଚାଷ ଜମି ପାଇଥାଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଚାଷ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଫସଲର ଉପକୃତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଉ ବା ଆମକୁ ଭଲ ଫସଲ ମିଳିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ତ ଗୋଟିଏ ପରିପକ୍ୱ ବୃକ୍ଷ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ, ତାହେଲେ ସେ 275 ଲିଟର ଅମ୍ଳଜାନ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାଏ। ତ ଏହି ଉତ୍ପାଦନ ବୃକ୍ଷର ପ୍ରକାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ, କାହିଁକି ନା କେତେକ ବୃକ୍ଷ କମ୍ ବି ଦେଇଥାନ୍ତି ଆଉ କେତେ ବେଶୀ ବି ଦେଇଥାନ୍ତି ହେଲା। ତ ଯଦି ଆମେ ଦୈନିକ ବୃକ୍ଷ ହିସାବରେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ 275 ଲିଟର ଅମ୍ଳଜାନ ଦେଇପାରେ। ତ ଏଇଟା ସବୁ ଦେଖିବା। ଯଦି ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଦୈନିକ ପ୍ରାୟ 350 ଲିଟର ଅମ୍ଳଜାନ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାଏ, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ତମେ ଜାଣିନେବ ଯେ ଦିନକୁ ସେ କେତେ ଲିଟର ଅମ୍ଳଜାନ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାଏ ଗୋଟିଏ ମନୁଷ୍ୟ, ତ ତମେ 350 ଲିଟର କହିବ ହେଲା। ଟିକେ ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ତମେ ଏଇଟା ଟିକେ ଜାଣିଥିବ। ତାପରେ ଆମେ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ବିଷୟ ଜାଣିବା। ତ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ବହୁ ବର୍ଷ ଲାଗିଥାଏ। ତ ଆମେ ଯେଉଁ ହାରରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ସେଗୁଡ଼ିକର ସେହି ହାରରେ ପୁନଃଭରଣ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆମେ ଯେମିତି ସ୍ପିଡ଼ରେ କାମ ବା ତାହାକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ସେତିକି ସ୍ପିଡ଼ରେ ତାହା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାହାକୁ ଆମେ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କହିଥାଉ। ଯେମିତି କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ଲୁହା, ତମ୍ବା, ସୁନା ଏସବୁ ବା ଖଣିଜ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ତାହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ବର୍ଷ ଲାଗିବ ତାହାକୁ ଆମେ ପାଇବା ପାଇଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ତ ଭାରତର ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ କୋଇଲା ଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ହେଲେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଜନସଂଖ୍ୟାର ବା ବହୁତ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଥିବାରୁ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯେମିତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଆମେ ପାଉଛୁ ହେଲା ଘରେ ଘରେ। ତ ଭାରତରେ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା କୋଇଲା ଭଣ୍ଡାର ଆଉ 50 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ରହିପାରିବ, କାରଣ 50 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆଉ ଆମକୁ କୋଇଲା ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ।
ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଭଲ ଭାବରେ କୋଇଲା ଭଣ୍ଡାରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଯଦି ଆମେ କ୍ରମାଗତ ଜନସଂଖ୍ୟା ଯଦି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଓ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଦିନକୁ ଦିନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତିର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। କାହିଁକିନା ଆମର ବହୁତ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଆଉ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମେସିନ୍ ଲାଗୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଦିନକୁ ଦିନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ରେଟ୍ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା କୋଇଲାର ଯଥୋଚିତ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହେବ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ କୋଇଲାର ନ ମିଳିଛି ହେଲା ବା କୋଇଲା ଜାଗାରେ ଯେମିତି ଏବେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବାହାରିଛି ତ ଏମିତି ସବୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କୋଇଲାକୁ। କାହିଁକି ନା କୋଇଲା ସରିଗଲେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯେ କୋଇଲା ଯେମିତି ସରିବ ସେମିତି କୋଇଲା ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ସବୁଆଡ଼େ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବ ହେଲା। ସବୁ କାମରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିରେ ହିଁ ହୋଇବ। କାହିଁକି ନା କୋଇଲା ତ ସବୁଦିନ ରହିବନି, ଆଜି ନହେଲେ 50 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକର ବଣ୍ଟନ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳକୁ ବାଣ୍ଟିବା ଆଉ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ହେବ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଦେଶ ଭିତରେ ଯଦି ସମାନ ଭାବରେ ତ ବଣ୍ଟନ ହୋଇନାହିଁ ତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଆମ ଯେତିକି ବି ଦେଶ ଅଛି ପୃଥିବୀରେ ହେଲା ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ତ ସମାନ ପରିମାଣରେ କିଛି ବି ସମ୍ବଳ ନାହିଁ, ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଅଛି କି ନାହିଁ। ତ ସବୁରେ ସମାନ ଭାବରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ, କେଉଁଠି ଯହ ଅଛି ତ କେଉଁଠାରେ କମ୍ ଅଛି। ତ ଏହି ଅସମାନ ବଣ୍ଟନ ମାନବ ବସତି ବାଣିଜ୍ୟର ପ୍ରକାରଭେଦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କ ସଂଘର୍ଷକୁ ରୂପ ଦେଇଥାଏ। ତ ଏହିସବୁ ଯେଉଁଟା ଅସମାନ ଅଛି ବଣ୍ଟନ ହୋଇକି ରହିଛି ତ ସମାନ ବଣ୍ଟନ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ବହୁତ ଦେଶ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ହେଲା। କାହିଁକି ନା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବେଶୀ ଅଛି ତ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କମ୍ ଅଛି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ। ତ ଏଥିପାଇଁ ଆମର ଯୁଦ୍ଧ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯେମିତି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିବ ତମେ କିପରି ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ସବୁ ଦାମ ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଇଛି ହେଲା। କାହିଁକି ନା ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ, କାହିଁକି ନା ଆମେରିକା ଚାହୁଁଛି ଯେ ତାକୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଦରକାର ହେଲା। ହେଲେ ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି ଆଉ ଯେମିତି ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ଆମେରିକା ଏସବୁ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରହିଛି। ତ ଏଇଟା ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ କେଉଁଠାରେ କୋଲ ମିଳିଥାଏ, ଅଏଲ ଆଇରନ୍ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମିଳିଥାଏ। ତ ଆମ ତାଲଚେରରେ କ'ଣ ମିଳିଥାଏ କୋଇଲା ଯଉ ପରିମାଣରେ ମିଳିଥାଏ କୋଇଲା, ସେମିତି ଏଇଟା ବକ୍ସାଇଟ୍ ଆଇରନ୍ ଓର୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। କେଉଁଝରରେ ଏଇଟା ସବୁ ମିଳିଥାଏ, କେଉଁଝରରେ କ'ଣ ମିଳିଥାଏ ବକ୍ସାଇଟ୍ ମିଳିଥାଏ। ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି ଆଉ ତମେ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଟା ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା କେଉଁଟା କେଉଁ ଜାଗାରେ ମିଳିଥାଏ। ତ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ମିଳୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାପିତ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଯଦି ଆମଠାରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଯଦି ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଅଛି ବା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ସେଇଟାରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀ ଗୁଡ଼ିକ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲିଥାଏ। ଖୋଲିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାମ ମଧ୍ୟ ବା ନିଯୁକ୍ତି ବା ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଯେଉଁଠାରେ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ବା ଯେଉଁଠାରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ାକ ଖୋଲୁଛି ସେଠାରେ ହିଁ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ବହୁତ ବା ତାର ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ବହୁତ ସହର ଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହର ଗୁଡ଼ିକ ଗଢ଼ି ଉଠିଥାଏ, ଯାହାକି ଆମେ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତ ଆଧୁନିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଆମେ ଜୀବନଶୈଳୀ ଉନ୍ନତ ହୋଇପାରିଛି। ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଆମ କାମରେ ଲଗେଇବା ସେତିକି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବା ବା ଆମ ଜୀବନଶୈଳୀ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ ବା ଆମର ମଣିଷ ଜୀବନ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ। ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ହେଉ ବା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ହେଉ ଉନ୍ନତ ଜୀବନଶୈଳୀ ଚର୍ଚ୍ଚା ବହୁତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଛୋଟ ଦିନ ପାଇଁ ହେଉ ବା ବଡ଼ ଦିନ ପାଇଁ ହେଉ ହେଲା। ହେଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଏଥିରେ ଉନ୍ନତି ବା ସବେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ହେଲା। ସବୁ ମଣିଷ ଚାହାନ୍ତି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ହେଉ 2 ବର୍ଷ ହେଉ ବା 50 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉ ହେଲେ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ମଣିଷ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ହେଲା। ବିକାଶ ପାଇଁ ହିଁ ପୃଥିବୀର ସମ୍ବଳ ସମୃଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବିସ୍ଥାପିତ ହେବାର ଅନେକ ଉଦାହରଣ ରହିଛି। ଜନଲୋକ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ହିଁ ତାର ବିକାଶ ହେବା ପାଇଁ ହିଁ ସେ ବହୁତ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ପୃଥିବୀର ବହୁତ ସମ୍ବଳ ଅଛି ସେଇଠିରୁ ବହୁତ ଏରିଆରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏରିଆକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ହେଲା ବା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ।
ତାପରେ ଆମେ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିସ୍ଥାପିତମାନଙ୍କ ପବିତ୍ର ବାସଭୂମି ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ଓ ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ବହୁତ ଏମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବାସଭୂମି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତ କେଉଁଆଡ଼େ ଯେମିତି ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଫୁଟପାଥରେ ହେଲା, ବହୁତ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଲୋକ ଆସିଥାନ୍ତି ଯାହାର ଠିକଣା ନଥାଏ ହେଲା, ବା ତାର ଘର ଦ୍ୱାର ଏମିତି କିଛି ନଥାଏ। ସେମାନେ କେବଳ ବୁଲି ବୁଲିକି ହିଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଥାଏ ବା ତାଙ୍କର ଜୀବନ ହିଁ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ଶିଳ୍ପାୟନ ତଥା ମାନବ ଜ୍ଞାନ ଦକ୍ଷତାର ସମନ୍ୱୟ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଅତି ଉଚ୍ଚମାନର ଉତ୍ପାଦନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତ ଯଦି ଆମେ ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀ ଶିଳ୍ପାୟନ ଯଦି କରିବା, ତାହେଲେ ଜାଣି ଆମର ମାନବ ବା ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ିପାରିବ ଆଉ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବା ବା ଆମେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବା ଯେମିତି ଆମେ କେବେ କରିନାହୁଁ। ତ ଉଡ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଭଳି ଉଚ୍ଚମାନର ଇସ୍ପାତ ଏକ ଉଦାହରଣ ହୋଇପାରେ। ତ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟିଲ୍ ଅଛି ବା ଗୋଟିଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀ ଅଛି ଇସ୍ପାତ, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଉଡ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ହେଲା। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଉଚ୍ଚମାନର ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା। ତ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳରେ ମଧ୍ୟ ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଆମେ ଯଦି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ଭୌଗୋଳିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ, କାହିଁକିନା ଆମେ ବିଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରିଥାଉ ହେଲା। ତ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଭାରତର ବୃହତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବିକାଶକୁ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଇ ପାରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ତ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବା ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଠାରୁ, ବା ଆମେ ତାହାଠାରୁ କିପରି ଭାବରେ ଲାଭବାନ ହେବା ସେ ବିଷୟରେ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି। ତ ପ୍ରକୃତି ରାଜନୈତିକ ସୀମାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ ନାହିଁ। ତ ଯଦି ପ୍ରକୃତିର କଥା କହିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ରାଜନୈତିକ ସୀମାକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ରାଜନୈତିକ ସୀମା ବଦଳିଥାଏ ହେଲା, ହେଲେ ପ୍ରକୃତି ସୀମା କେବେ ମଧ୍ୟ ବଦଳି ନଥାଏ ହେଲା। ବହୁତ ବର୍ଷ କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ସୀମା ଚେଞ୍ଜ ହୋଇପାରେ ବା ବଦଳିପାରେ, ହେଲେ ରାଜନୈତିକ ସୀମା ନିଜ ହିସାବରେ ବଦଳିଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ରାଜନୈତିକ ସୀମାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଅଂଶୀଦାରୀ ପାଇଁ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯାହା ପ୍ରକୃତିର ସମ୍ବଳ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କାହାଠାରେ ବହୁତ ଥାଏ ଆଉ କାହାଠାରେ କମ୍ ଥାଏ, ଯାହା ସେଇଟା ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ହେଲା, ବା ଯୁଦ୍ଧ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାଏ। ଯେମିତି କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତାମିଲନାଡୁ, କେରଳ, ପୁଦୁଚେରୀ ମଧ୍ୟରେ କାବେରୀ ନଦୀର ଜଳ ବଣ୍ଟନ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଉଦାହରଣ। ତ ଆମେ ଦେଖୁଥିବା ଯେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତାମିଲନାଡୁ, କେରଳ, ପୁଡୁଚେରୀ ରାଜ୍ୟରେ କାବେରୀ ନଦୀର ପାଣିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ବା ଜଳକୁ କିପରି ଭାବରେ ବଣ୍ଟନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଥାନ୍ତି ହେଲା, ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ। ତ ଏହି ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ବଣ୍ଟନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହିଭଳି ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ପହଞ୍ଚିବା ଏତେ ସହଜସାଧ୍ୟ ବ୍ୟାପାର ନୁହେଁ। ତ ଏମିତି ଆମେ ଯେମିତି ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଟେନସନ୍ ଅଛି, ସେମିତି ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଟେନସନ୍ ଅଛି, ଯାହା ଆମେ ଜଳର ପାଣିକୁ ଆମେ ଭାଗ କରିପାରିବା ବା ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଚୁକ୍ତିନାମା କରିପାରିବା ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଉପରେ ହେଲା। ଏଇଟା ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ କାବେରୀ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ତାମିଲନାଡୁର ମେଟୁର ବନ୍ଧ ହେଲା। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ମେଟୁର ବନ୍ଧ ଅଛି, ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଏଇଟା କାବେରୀ ନଦୀରେ ହିଁ କରାଯାଇଛି। ତ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ବିଲକ୍ଷଣ ବିଷୟ ଜାଣିବା। ତ ଦ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସେସ୍ କୋର୍ସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମୃଦ୍ଧିକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିନଥାଏ। ତ ଯଦି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳକୁ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ସେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମୃଦ୍ଧିକୁ ସେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିନଥାଏ ହେଲା, ବା ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ କେତେ ପରିମାଣରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ବା କେତେ ଟଙ୍କା ବଢ଼େଇ ପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନଥାଉ। ତ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ସମୃଦ୍ଧ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେଠାରେ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ଧାରା ମନ୍ଥର ହୋଇଥାଏ। ତ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଅଛି ଯାହାଠାରେ ପ୍ରକୃତିକ ସମ୍ବଳ ତ ବହୁତ ଥାଏ, ହେଲେ ସେଇଠାରର ଏରିଆ ବା ସେଇ ଜାଗାରେ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇନଥାଏ ବା ପଇସା ଇନକମ୍ ବଢ଼ିନଥାଏ ବା ବିକାଶ ସେଠାରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବଢ଼ିନଥାଏ, ବହୁତ ସ୍ଲୋଲି ଚାଲିଥାଏ ହେଲା। ତ ଫଳତଃ ଦେଶରେ ଅନେକ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟାମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ବା ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଯଦି ଅମିର ହୋଇଥାଏ, ତ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ଗରିବ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ କାହିଁକିନା କେବଳ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଥିଲେ ହୋଇନଥାଏ ହେଲା, ତାହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ବା ଦେଶ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିଥାଏ। ତ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ବିଲକ୍ଷଣ କିମ୍ବା ପ୍ରଚୁରତାର ବିରୋଧାଭାସ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି।
जदि आमे भल भाव जदि प्राकृतिक संबल को ठीक ही पासरे व्यवहार न करि परिबा ताहेले ताहाको आमे प्राकृतिक संबलर विलक्षण बोली कहि परिबा बा ताहाको आमे प्रचुरतार विरोधाभास बोली मध्य कहि परिबा। काहेकि ना जदि आम ठारे जदि प्राकृतिक संबल बहुत अच्छी हेले ताहाको आमे जदि उचित भाव बा सठिक भाव जदि आमे ताहाको जदि व्यवहार करि न पारुछु ताहेले कि लाभ। तो जदि सरल भाव जदि कहबाकू गले प्रचुर प्राकृतिक संबल रही देश को धनी कह पारिब नाही। जदि गोटे देशर जदि प्रचुर परिमाण में बा बहुत गुड़िए प्राकृतिक संबल रही अछि हेले ताहाको आमे सेही देश को आमे धनी कह पारिब नाही। काहेकि ना से बहुत बा से उचित व्यवहार करि पारु नाही। तो बहु क्षेत्र संबल गुरु उच्च मूल्यर उत्पादन परिणत होगाकू हेले आवश्यक शिल्प विकास देशर आर्थिक परिस्थिति जगू संभव हेउ नाही। तो कहीं बहुत गुड़िए संबल गोटे देशर थिले से कौन कही देशर आर्थिक उपस्थिति रे कही न थाए। जेमिति केवल प्राकृतिक संबल थिले तो न हेब। कहीं जदि प्राकृतिक संबल जदि थिबो बेले कौन से देश कौन उन्नति करिबो कि नाही। जेते बेले तो सेटारे फैक्टरी नथिबो से प्राकृतिक संबल को काढ़ी भल भाव रे व्यवहार करि न पारिबो ताहेले से आगु बढ़ी पारिबो नाही। तो संबलर संग्रहण और यार धारणीयता मध्य संतुलन रक्षा तथापि एक आह्वान हो रही। आम किपर भाव में संबल को भल भाव में व्यवहार करिपरिबा और आम जंगल को मध्य से हिसाब से आम भल भाव रखिपर से विषय आह्वान देइछंती। तो बा संतुलन रखापी कहते आम धारणीय विकास बा आम डेभलपमेंट को बा आमर विकास धारा को आम संबल को समान भाव में देखा कथा। कहीं जब समान न देखिले कौन पृथ्वी ध्वंस हो। तो प्राकृतिक संबल संबंध जदि आम जदि ज्ञान देवा बा यार सुपरिचालना करवा ता विषय आम भल भाव में जानिबा दरकार। तो मनीषर बोधशक्ति द्वारा बा सुशासन द्वारा बा उपयुक्त योजना द्वारा ही एटा सब करवा कथा जहाँ द्वारा आम लाभ पाइबा आउ लाभ मध्य निर्भर मध्य रहिबा। तो आमको भल जदि लाभ पाइबा अच्छी ताहेले आम भल भाव में भावी चिंतिकी भल उपयुक्त योजना करके ही काम करने को पड़िबो। तो प्राकृतिक संबलर दायित्व संपन्न सुविनियोग विषय जानिबा। तो सुरक्षित परिचालना विषय जानिबा। तो पृथ्वी रे जीवन तिष्ठिबा पई आम प्रकृति को सम्मान करबा आवश्यक। जदि आम प्राकृतिक संबल को जदि भल भाव में रखा अच्छी बा पृथ्वीर जीवन जदि तिष्ठि रहा चाहूच ताले आम प्रकृति को भल भाव सम्मान प्रदर्शन करने दरकार। तो प्राकृतिक संबलर सुव्यवस्था उपयोगी द्वारा नवीकरण योग्य संबलर पुनरुद्धार पुनःसृष्टि और नवीकरण अयोग्य संबल यथोचित और दायित्व संपन्न व्यवहार संभव हेब। जदि आम जदि भल भाव में जदि कौन करवा संबल को व्यवहार करवा ताहेले जानी बा जदि गछ जदि नष्ट हो जाए ताहेले आम आउ थे पुनरुद्धार बा पुनःसृष्टि करिपरिबा। ता द्वारा ही आम सुरक्षित रही परिबा बा प्राकृतिक संबल को आम भल भाव में रखिपरिबा। तो यही विषय अध्ययन करता वैज्ञानिक माने चेतावनी देइछंती जे प्राकृतिक संबल दायित्वहीन व्यवहार द्वारा ही कहीं आम प्रकृतिक संबल दायित्वहीन बा आम भल भाव में ताको दायित्व बा भल भाव में आम काम करना बा आम मनीष भल भाव में ताको दायित्व नहीं पारुनी है। से प्रदूषण बढ़ुची जैव विविधता क्षति होची जलवायु मध्य परिवर्तन घटुची। जेमिति मनुष्य सचेतन न हेबा जोगु ही बहुत गरम बढ़िबार लागिची। जेमिति खरा बहुत होची और सेमिति जैव विविधता मध्य क्षति पाउची। जेमिति जंगल मध्य नष्ट पाउची आउ कौन होची प्रदूषण मध्य होची। जेमिति जल प्रदूषण पवन प्रदूषण एमिति बहुत गुड़े होची। काहेकि होची काहेकि ना मनुष्य सही काम को भल भाव में करू नाही बा से तार काम को भूली जाइछि हैला। तो नवीकरण योग्य संबलर पुनरुद्धार किपरि हेबो पुनःसृष्टि किपरि होई पारिबो ता विषय मते जानिबा। तो क्रमागत व्यवहार बुद्धि जगु ही प्राकृतिक संबल को आम किपरि पुनःसृष्टि करि परिबा आउ ताहाकु आम किंबदि क्षमता बारे नहीं पारिछे ता विषय आम जानिबा। तो आम देश में अनेक चाषी जलसेचन बा भूतल जल उत्तोलन करिथांती। तो तमे तो जानिथिबो जे आम देश गोटे चाषी देश अटे। तो चाष करने आमको जल दरकार। तो जल हेले जानी आम जल कौन आसी था भूतल जलू है। जदि आम एमती देखा सॉरी टिके
टिके मिस्टेक हो गला कोठारे अछि जी हाँ एटा हला हाँ एटा तो आम जदि देखा कर्मगत बुद्धि जो कौन होता है आमर संबल क्षति होता है। तो आम देशर अनेक चाषी जलसेचन उद्देश्य भूतल जल उत्तोलन करते तुम तो जानिछ जे आमर जल कौन मिलता है माटी है तलू। तो आम जदि जदि आम एमती देखा जे से चाषी है चाषी कौन करता है जलसेचन उद्देश्य ही बा माटी तलु ही जल आणिकी से चाष करता है जहाद्वारा आम मैंने चाष करिकी आम पेट पोषण कर। तो अनेक राज्यर अधिक परिमाण में उत्तोलन होगा कारण भूतल जलस्तर पुनर्भरण तुलना अधिक निम्नगामी होती। एठारे कहूँ जे आम बेसी परिमाण चाष करुँ बा जल को आम नष्ट करने द्वारा आम बहुत है आग कालर टिके माटी को जदि कोड़ीदेले पानी बाहर है हेले एबे कालर कौन हो बहुत तल बा बहुत 100 फुट 200 फुट एमती बा तल को कोड़ीले बा कौन होता है भूतल जल आमको मिलूची बा पानी धीरे धीरे कमिबारे लगुची है। तो समयानुक्रमे भूतल जलर अभाव वृद्धि पाइबारे लगी एवं यार उपलब्धता ह्रास जो जल उत्तोलन व्ययबहुल होउची। तो आम पानी को बहुत खराब कर दउछु है बा पानी को आम खराब तो करुँ ता सहित सहित कौन करूँ जेते जल दरकार सेते व्यवहार न करिकी ताको आम सबको नष्ट कर दउछु है पानी को। तो आमर बदिष्णु सहर गुड़िकर भूतल जल शीघ्र शेष हो। तो तुम जमी देखुच बहुत गोटे सहर एमती अच्छी से कौन हो जलर परिमाण धीरे धीरे कमिबारे लगुच तो जल मिलवा कष्टकर हो गला। तो भूतल जलस्तर जदि वृद्धि निमंते अनेक प्रतिकारमूलक पदक्षेप आरंभ कर तो सरकार बहुत पदक्षेप नहीं किपरि भाव में आमको जल मिल पार। तो कौन कौन कर जल अमलर विभिन्न पारंपरिक पद्धति अच्छी जमी पोखरी विभिन्न जलाशय गुड़िकर पुनरुद्धार कर विभिन्न बंद निर्माण कर अपचय ह्रास बा पानी किपरि भाव में आमको भल भाव में जतन सहर आकार में रखा ता विषय में कह तो आम पानी को भल भाव में व्यवहार करवा उचित पानी को अजथारे पानी पकाइबा दरकार नहीं बोली से सरकार कहते है। तो किपरि आम प्रक्रिया बा पुनः व्यवहार करिपरिबा जदि पानी को जदि आम पारे जदि व्यवहार करुँ ताले से पानी को आम किपरि भाव फिल्टर कर आउ पारे व्यवहार करिपरिबा एमिति सब करा जाउछि है। सेपरि रासायनिक सार कीटनाशक औषध जो मृत्तिका नष्ट होउछि जहाद्वारा पानी सेठारे नष्ट होबारे लागुछंती और माटी नष्ट हो जाउछि। तो पारंपरिक कृषि पद्धति मृत्तिका को पृथ्वी मार अंश बोली विवेचना करुथिला। तो आम एबे जानिपारिबा जे किपरि भाव कृषि पद्धति को मृत्तिकार पृथ्वी माँ बोली आम कहूँ। आम जानू जे आम भारत में कौन कह जाए माटी को माटी माँ बोली कह जाए है। तो आम माटी को बा पृथ्वी को आम माँ सहित तुलना करता हूँ कहीं माटी ही आमको खाद्य जगाऊँगी। से समय गोबर और अन्य प्राकृतिक सार व्यवहार कर मृत्तिका भल भाव में रोला। तो अबे बहु फसल हो गलानी से बहुत केमिकल युक्त हो गलानी जहाद्वारा आम माटी खराब होबारे लगुच बिगड़ी जाउछि। आग कौन होता गोबर एमती प्राकृतिक सार दि जाता से मृत्तिका बा माटी भल रोला हेले एबे केमिकल द्वारा जमिति सार द्वारा रासायनिक सार द्वारा सब खराब हो जाउछि है माटी गुड़ाक। तो जदि आमको जदि पुनर्भरण करने को हेले बा पुनर्जीवित करने को हेले माटी को कौन करने को पड़ो आम पुनश्च से पद्धति को जावाक पड़ो जमिति जीवसार जमिति आम गोबर यही सब है बा आम एमती सार देवा जहाँ माटी खराब हो पार नहीं बा नष्ट हो पार नहीं। तापर आम भूतल जलर अत्याधिक व्यवहार विषय जाना। तो आम किपरि भाव में पानी को बहुत खराब कर देउछु बा बहुत व्यवहार करने द्वारा केमिति आमको सर्ट होउछि पानी है बा धीरे धीरे ह्रास होबारे लगी ता विषय में जाना। जमिति आम भल भाव में उदाहरण नहीं पार पंजाब घटना है। तो पंजाब रे बहुत पानी सर्ट होबारे लगी बा ह्रास होबारे लगी जल ता विषय आम जानी नेबा।
ତ ପଞ୍ଜାବର ଉର୍ବର ସମତଳ ଭୂମିରେ ଭୂତଳ ଜଳ ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ ଉତ୍କଟ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଓ ଆମ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଏକ ବୃହତ୍ ଅଂଶକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଉଥିବା ପଞ୍ଜାବ ସବୁଜ ବିପ୍ଳବର ଅନ୍ତର୍ଶାଳ ଅଟେ। ତ ପଞ୍ଜାବଟି ବହୁତ ବା ଭୂତଳ ଜଳ ହ୍ରାସ ହେଉଛି ହେଲା, ବା ପଞ୍ଜାବରେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ପାଣି କମିବାକୁ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଜଳ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଲାଣି ବା ପାଣି ବହୁତ କମ୍ ମିଳୁଛି ହେଲା। ତ ଆଜି ଯଦି ଜନସଂଖ୍ୟା ଯେମିତି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗୁଛି ସେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି, ପଞ୍ଜାବରେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ସର୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗୁଛି ବା କମିବାରେ ଲାଗୁଛି। କାହିଁକି ନା ପଞ୍ଜାବ ଆମକୁ ବହୁତ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଥାଏ ହେଲା, ଯେମିତି କ'ଣ ଦେଇଥାଏ, ଗହମ ଧାନ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ହେଇଥାଏ ହେଲା ଚାଷ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ପଞ୍ଜାବକୁ ସବୁଜ ବିପ୍ଳବର ଅନ୍ତର୍ଶାଳ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। କାହିଁକି ନା ଭାରତକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଥାଏ କିଏ, ପଞ୍ଜାବ ରାଜ୍ୟ। ତ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ତ ଆଜି ସେହି ରାଜ୍ୟ ନିରନ୍ତର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। ତ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଭାରତକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଥାଏ ସେହି ରାଜ୍ୟ ଆଜି ପାଣିରେ ଡହଳ ବିକଳ ହୋଇଛି ବା ତାକୁ ବହୁତ କମ୍ ପରିମାଣରେ ପାଣି ମିଳୁଛି ହେଲା। ତାହାକୁ କିପରି ଭାବରେ ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିବ ଆଉ ପୁନଃଭରଣ କରିପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରାକୃତିକ ମତାଧିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ତ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର ତାଠୁ ବେଶୀ ବ୍ୟବହାର ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି, ପାଣି କମିବାରେ ଲାଗୁଛି। ତ କ'ଣ ହେବ, ଯଦି ଏହି ସମସ୍ୟା କେବଳ ଆଜି ତ ପଞ୍ଜାବରେ ଅଛି ହେଲା, ଦିନକୁ ଦିନ ଏମିତି ଟାଇମ୍ ଆସିବ ଯାହା ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ କରିକି ପାଣିର ପରିମାଣ କମିବାରେ ଲାଗିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ପାଣିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ 1960 ଦଶକରେ ପଞ୍ଜାବର ଚାଷୀମାନେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗହମ ଓ ଧାନର ଉଚ୍ଚ ଅମଳକ୍ଷମ ବିହନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ତ କାହିଁକି ବହୁତ ଚାଷ ହେଉଥିଲା, କାହିଁକି ନା ସେ ଉଚ୍ଚ ଅମଳକ୍ଷମ କରୁଥିଲେ ହେଲା, ଯେମିତି ଧାନ ଗହମରେ ବହୁତ ସେମାନେ ଚାଷ କରୁଥିଲେ। ତ ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ବିହନ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିଲା। ତ କାହିଁକି ସେମାନେ ବହୁତ ଅମଳକ୍ଷମ କରୁଥିଲେ ବା ବହୁତ ରେଟ୍ର ବା ବହୁତ କିସମର ଧାନ ଗହମ ସବୁ ସେମାନେ ଚାଷ କରୁଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା, ବହୁତ ଅଧିକ ଜଳ ବ୍ୟବହାର ଲାଗୁଥିଲା ହେଲା ବା ବହୁତ ଜଳ ଲାଗୁଥିଲା ହେଲା। ଏମିତି ଚାଷ କଲେ ବହୁତ ପାଣି ଲାଗିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଆବଶ୍ୟକ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବେଶୀରୁ ବେଶୀ ସେମାନେ ପାଣି ଦେଉଥିଲେ ହେଲା। କାହିଁକି ନା ବେଶୀ ପାଣି ନଦେଲେ ସେଇଟା ମରିଯିବ ସେଇ ଚାଷ ଗୁଡ଼ାକ। ତ ଏହା ସହିତ ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋଟର ପମ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରିକି ସେମାନେ ପାଣିକୁ ଅଯଥାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଯାଉଥିଲେ। ତ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି ଯେ ଅଯଥାରେ ସେମାନେ ପାଣିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆଧୁନିକ କୃଷି କୌଶଳ ପାଇଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କୀଟନାଶକ ରାସାୟନିକ ସାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପାଣି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଏଇଟା ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ କିପରି ଭାବରେ ପାଣିକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି ହେଲା। ଏମିତି ପାଣି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଫସଲରେ ଦେଇଥାନ୍ତି, ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ତ ଉପରୋକ୍ତ କାରଣ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପଞ୍ଜାବରେ ଏକ ବଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର ପ୍ରାୟ 30 ମିଟର ତଳକୁ ଚାଲିଗଲାଣି। ତ କେତେ ମିଟର ତଳକୁ ଚାଲିଗଲାଣି ପାଣି? 30 ମିଟରକୁ ବା 30 ମିଟର ନ ଖୋଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ନ ଖୋଲିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପାଣି ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଏହି ଭୂତଳ ଜଳରେ କୀଟନାଶକ ସାରରୁ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ମିଶି ଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମଣିଷର ଶରୀର ପାଇଁ ବିପଦ କରୁଛି ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବିପଦ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତ ପଞ୍ଜାବର ପ୍ରାୟ 80% ଅଞ୍ଚଳରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଶୋଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବା ସେଠାରେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଣି ମିଳୁନାହିଁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଭୂତଳ ଜଳର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କିପରି ଭାବରେ ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଯେ ପଞ୍ଜାବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କିପରି ଭାବରେ ପାଣିକୁ କମ୍ କରିଦେଇଛି ଆଉ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପରିଣାମ ପ୍ରଭାବରୁ କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ସମାଧାନ କରିପାରିବା ବା ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି କାମ କରିବା କଥା। କାହିଁକି ନା ପାଣି ଯଦି ସର୍ଟେଜ୍ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଏଇଟା ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଏଇଟା ହେଲା ଯେତେ ବି ରେଟ୍ ଅଛି ହେଲା, ଏଇଟାରେ ବହୁତ ପାଣି କମ୍ ଅଛି ହେଲା। ତାପରେ ଅଛି ସିମେଣ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଷୟ ଜାଣିବା। ତ ସିମେଣ୍ଟ ବିନା ଜୀବନ ଅକଳ୍ପନୀୟ, କାହିଁକି ନା ସିମେଣ୍ଟ ବିନା ଆମେ ଚଳିପାରିବା ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ ଚଳିପାରିବ ନାହିଁ? କିପରି ଚଳିପାରିବ ନାହିଁ? କାହିଁକି ନା ଆମେ ସିମେଣ୍ଟ କ'ଣ କରିଥାଉ, ଘର ତିଆରି କରିଥାଉ, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଡାକ୍ତରଖାନା, ଏମିତି ବହୁତ ଜିନିଷ, କୋଠା ପୋଲା, ରାସ୍ତା, ବିମାନ ବନ୍ଦର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ତିଆରି କରିଥାଉ ହେଲା। ବିନା ସିମେଣ୍ଟରେ କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ବିମାନ ବନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ସିମେଣ୍ଟରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ, ଛଡ଼ ସିମେଣ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ତ ସିମେଣ୍ଟ ଯଦି ଶିଳ୍ପ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଦୂଷଣକାରୀ ଶିଳ୍ପ ଅଟେ।
तो बेसिक प्रदूषण कोठारे होता है सीमेंट शिल्प ही होता है बा सीमेंट तैयारी करिबारे आउ सीमेंट न हेले आमे चली परिबा नहीं। तो सीमेंट उत्पादन प्रक्रिया रे कलकारखाना बहुत निर्गत सूक्ष्म धूली आमर पशु मानक फुसफुस प्रवेश कर क्षति करिथाए। तो सीमेंट जोटा क्षतिकारक पदार्थ बाहरी थाए बा प्रदूषण होता है तार द्वारा मनुष्यर फुसफुस को बहुत क्षति करिथाए। तो यह मध्य गछर पत्र उपरे जमा होता है और सेमानकर उत्पादन ह्रास कम करिथाए बा गछर मृत्तिका और जल प्रदूषण मध्य करिथाए बा सब करिथाए हला जेमिति जल प्रदूषण करिथाए मृत्तिका प्रदूषण करिथाए सीमेंट आउ कौन करिथाए बहुत आउ मनुष्यर फुसफुस मध्य बा मनुष्य को मध्य खराब करिथाए फुसफुस जहाँ आम निश्वास प्रश्वास नहीं था है तो यहाँ खराब कर दे थाए। यह व्यतीत विकल्प सामग्री व्यवहार करने द्वारा प्रदूषण ह्रास करने पदक्षेप नि तो पत्थर और माटी बा कदम परी पारंपरिक सामग्री व्यवहार कर उद्भिद आधारित नूतन सामग्री और बर्ज्य प्लास्टिक नुआ नुआ सामग्री गुड़िक व्यवहार करपरी एटी तुम देखिपुव काठ गुड़ाक तुम घर या बिना सीमेंट रे माटी रे करा जाउछि हला। तो ए पारंपरिक द्रव्य पद्धति गुड़िक एमती सब हो पारुछि हला। तो यहाँ आम देखा कि देखीदेवा चल आउ तो वृक्षायुर्वेद बेले कौन वृक्ष जुग आयुर्वेद बा वृक्ष आउ आयुर्वेद विषय आम जानी जहाँ विषय आम पढ़ी था आम वृक्षायुर्वेद बोली कही था। तो यहाँ हूँ भारतीय उद्भिद विज्ञान विषय है। तो प्राचीन भारतीय तो आग काल कौन होता भारतीय उद्भिद विज्ञान बोली कही था बा गछ विषय जानिबार प्रक्रिया को बा आयुर्वेद बा गछरु आम किपरि भाव आमर आयुर्वेद तैयारी करता बा कौन करता आम विभिन्न प्रकार गचर कौन करता मेडिसिन कही था। एथिरे वृक्ष उद्भिद मध्य बहुत विषय आम संबंध जानी था बेले गच विषय उद्भिद विषय आम बहुत शिक्षा पाई था आउ किपरि भाव आम गच को भल भाव जत्न करिपरिबा से विषय पढ़ी था यही भारतीय उद्भिद विज्ञान विषय रे। तो यही शब्दटी संस्कृत रु आसी अछि। तो वृक्षर अर्थ होछि गछ और आयुर्वेद अर्थ होछि जीवन किंबा स्वास्थ्यर विज्ञान। तो यही जदि आम पारंपरिक ज्ञान प्रणाली हजार हजार वर्षर पुराणा अटे तो यह प्राय दशम शताब्दीर सुरपालक वृक्षायुर्वेद ग्रंथ रे आनुष्ठानिक भाव प्रकाशित होता। तो यहाँ किए लिखिते सुरपाल है से वृक्षायुर्वेद ग्रंथ रे से लिखिथिले एटा टिके जानिबार थिला हला। तापर आम सिक्किम एक घटना विषय जानिबा। तो सिक्किम रे पेमांक पारिवारिक कृषि फार्म रे व्ययबहुल रासायनिक पदार्थर व्यवहार सत्वे अमल क्रमशः ह्रास पाइला और ऋण भार जो से चापग्रस्त होते। तो जितेबाला सिक्किम सिक्किम राज्य रे गोटे कौन होता गोटे पेमांक परिवार थिला है पेमांक परिवार थिला से माने कौन करते गोटे कृषि फार्म देते है। तो कृषि फार्म देते जे कौन होता सेटा रासायनिक पदार्थ बहुत व्यवहार करने द्वारा सेटारे बहुत अमल ह्रास पाइथिला बा जोटा आम जो चाष करुथिले है से चाष क्षति हो गला। तो नष्ट हो जावा द्वारा कौन है से ऋण भार जो चापग्रस्त होते कहीं से बहुत गुड़िए कृषि फार्म रे बहुत रासायनिक पदार्थ देवा जो है कौन होता सार देवा जो कौन होता सेटा भल भाव में फली पारा ना बा चाष भल भाव में अमल हो पारा ना जहाद्वारा से ऋण नहीं यही सब चाष करते जहाद्वारा से ऋण द्वारा से चापग्रस्त होते बा बहुत तांकु ऋण भार पड़ा। तो राज्य सरकार सारा राज्य जैविक कृषि को प्रोत्साहन देते कहीं जैविक कृषि क्या कहा जाए जहाँ गोबर गैस यही सब बा नेचुरल जिनिस है जमी पचा सड़ा को लेकिन जमी सार तैयारी करा जाए बा आम जोटा करूँ है प्रकृति जोटा को सार रूपे व्यवहार करें जैविक कृषि बोली कही परिबा। तो सरकार को चेष्टा करुछंती जे किपरि भाव रासायनिक पदार्थ को छाड़ी आम किपरि भाव जैविक सार को आम आपणा से विषय चेष्टा करछंती। तो पेमांक परिवार यही पद्धति को आपणा को निष्पत्ति नहीं आ से प्रथम यही नीति को आपणाइले एते सहज नथिला कहीं से प्रथम रासायनिक पदार्थ देउथिले। तो धीरे धीरे ताकू जैविक कृषि करने बहुत कष्ट करने को पड़ता बा बहुत वर्ष वर्ष धरी से पुनरुद्धार करते है माटी को कहीं
ସାର ଦେବା ଦ୍ୱାରା ମାଟି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ମାଟି ନଷ୍ଟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଭଲ ପରିମାଣରେ ଚାଷ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସରକାର କହିଥାନ୍ତି ଯେ ଜୈବିକ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ହେଲା ବା ଜୈବିକ ସାର ଦେବା ପାଇଁ, ନା କି ସେ କେମିକାଲ ସାର ହେଲା ରାସାୟନିକ ସାର ଦେବା ପାଇଁ। ତ ପେମାଙ୍କ ପରିବାର ଗୋବର ଖତ ନିମ ରସୁଣ ଏହିସବୁକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ପ୍ରାକୃତିକ କୀଟନାଶକ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ହେଲା ବା ସେ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତି ପ୍ରାକୃତିକ କୀଟନାଶକ ବେଲେ ଏମିତି ଗୋବର ଖତ ନିମ ରସୁଣ ଏହିସବୁକୁ ସେ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତି ଗୋଟିଏ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ କହିଥାନ୍ତି ହେଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ କୀଟନାଶ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ବର୍ଷ ସାରା ଅନେକ ପ୍ରକାର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଚାଷ କଲେ। ତ ସେ କ'ଣ କଲେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଜିନିଷ ହେଲା ବା ଗୋବର ଖତ ନିମ ରସୁଣ ଏହିସବୁକୁ ମିଶାଇକି ସେ ଗୋଟିଏ ଜୈବିକ ସାର ବା ଜୈବିକ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ କରିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ତାଙ୍କ ଚାଷରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ ହେଲା ବା ଚାଷ ତାଙ୍କର ସଫଳ ହେଲା ଫଳ ଚାଷ ଗୁଡ଼ାକ। ତ ପ୍ରାୟ 5 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଫେମାଙ୍କ ଫାର୍ମ ପୁନଶ୍ଚ ଉତ୍ପାଦନକ୍ଷମ ହେଲା। ତ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଜାଣିକି ତାର ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇପାରିଲା ବା ସେ ଯେଉଁ ଚାଷ କରୁଥିଲେ ଫଳ ଚାଷ ସେଇଟା ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇଗଲା। ତ ସେ ତାଙ୍କର ଅଳେଇଚ ଅଦା ପାରମ୍ପରିକ ପନିପରିବା ସେ ସବୁକୁ ସେ ବିକ୍ରି କରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲାଭ ପାଇପାରିଲେ। ତ 2016 ମସିହାରେ ସମସ୍ତ ଚାଷ ଜମି ସ୍ୱୀକୃତ ବା ପ୍ରାମାଣିକ ଭାବେ ଜୈବିକ କୃଷି ଅନ୍ତର୍ଗତ ହେବାରୁ ସିକିମ 100% ଜୈବିକ କୃଷି ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏନର ରାଜ୍ୟ ହେଲା ସିକିମର ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହିଲେ ଯେ 2016 ମସିହାରୁ ସେ ସମସ୍ତ ଚାଷ ଜମିରେ କିପରି ଭାବରେ ଜୈବିକ ଚାଷ ହେବ ବା ଜୈବିକ ସାର ଲଗାଯିବ ସେ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏବେ ସିକିମରେ 100% ହେଲା ବା 100% କ'ଣ ହେଲା ଜୈବିକ କୃଷି କରାଗଲା ସିକିମ ରାଜ୍ୟରେ। ତ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ଜୈବିକ ବିବିଧତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ଆଉ ଲାଭଦାୟକ ମଧ୍ୟ ହେଲା ଆଉ କୀଟପତଙ୍ଗ ପକ୍ଷୀ ପୁନଶ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଫେରିପାରିଲେ, କାହିଁକି ନା କେମିକାଲ ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରୁନଥିଲା ହେଲା ରାସାୟନିକ ସାର ବହୁତ ଖରାପ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଜୈବିକ ସାର ଆପଣେଇବା ପାଇଁ ସରକାର କହିଥାନ୍ତି। ତ ଜୈବିକ କୃଷି ପଦ୍ଧତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାରଦର୍ଶିକ ମାନେ ଆଗମନ କରିଥାଏ ବା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ବା କିପରି ଭାବରେ ଜୈବିକ କୃଷି କରାଯାଇଥାଏ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଯାଇକି ସେଠାରେ ଶିଖିଲେ ଆଉ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ହାରାହାରି 20% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା, କାହିଁକି ନା ଜୈବିକ ସାର ଉପଯୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଲାଭ ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲା ବା 20% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବଢ଼ି ପାଇଲେ। ଆଜି ସିକିମ ବିଶ୍ୱର ଏକ ଆଦର୍ଶ କୃଷି ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ପାଇଛି। ଏଥିରୁ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜାଣିଲୁ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥାୟୀ କୃଷି ପଦ୍ଧତିକୁ ଆମେ ସଫଳତାର ସହିତ ଆପଣେଇଛୁ ଆଉ ଏଥିସହିତ ଆମେ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ବା ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ଜୈବିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ଆମ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ଆଉ ଆମେ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବା। ତ ସମ୍ବଳର ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଯଥୋଚିତ ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାୟୀ ବିକଳ୍ପ ସମ୍ବଳ ଖୋଜିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ବଳର ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବହାର ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ଆମେ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳକୁ ଯେମିତି ଆମ କ'ଣ ଅଛି ଯେମିତି କୋଇଲା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏହିସବୁକୁ ସ୍ଥାୟୀ ବିକଳ୍ପ ମନେକରି ଆମକୁ ଆମେ ନୂଆ ଏମିତି ଜିନିଷ ବା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଗଚ୍ଛିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେମିତି ଏମିତି ସମ୍ବଳ ଗଚ୍ଛିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ କାମରେ ଆସିବ ହେଲା। ଯେମିତି କୋଇଲା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏଇଟା ତ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ସରିଯିବ ହେଲା, ତ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେମିତି ସୋଲାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ସୋଲାର କରିଲେ କ'ଣ ହେବ ଆମର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେଇଟା ରହିପାରିବ, କାହିଁକି ନା ସୋଲାର ତ ସବୁଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ। ତମେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ସୋଲାର କେମିତି ଲଗାଯାଇଛି ହେଲା, ଏଇଟା ଯେମିତି ସେ ଚାଷ କଲା ଭଳିଆ ରଖାଯାଇଛି ହେଲା। ତ ଏଇଟା କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ କରାଯାଇଛି ରାୟଚୁର ନିକଟ ସୌର ଫାର୍ମ ହେଲା, କେମିତି ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉଛି ହେଲା ସୋଲାରରେ। ତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୌର ମେଣ୍ଟ ବିଷୟ ଜାଣିବା ବା ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତିରେ ଭାରତ ନେତୃତ୍ୱ କ'ଣ ତା ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। ତ ପୃଥିବୀରେ ଭାରତର ନେତୃତ୍ୱ କ'ଣ ଅଛି ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ସୌର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବିଷୟରେ। ତ 2015 ମସିହାରେ ଭାରତ ଫ୍ରାନ୍ସ ମିଶିକି ସୌର ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମେଣ୍ଟ ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଆଲାଏନ୍ସ ଫର ସୋଲାର ଏନର୍ଜି କହିଥାଉ ତାହା ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରିଥିଲେ ହେଲା। ତ ସୌର ରଶ୍ମିର ସମୃଦ୍ଧ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକର କିପରି ଭାବରେ ସୌରଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ଆଉ ସେ ମେଣ୍ଟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ତ ବିକାଶଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର ସୌର ପ୍ରକଳ୍ପର କିପରି ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ହେବ ତା ସହିତ ଭାରତ କିପରି କୋଟି କୋଟି ଡଲାର ନିବେଶ କରିବ ବା ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ ତା ବିଷୟରେ
ବା ସୁଲଭ ଅର୍ଥରେ ବା ଶସ୍ତାରେ କେମିତି ଦେଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଥିଲା। ତ ତମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଯେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସୁଲଭ ଦରରେ କମ୍ ପରିମାଣର ପଇସାରେ ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ଘର ସୋଲାର ବାଣ୍ଟୁଛି ହେଲା। ତମେ କେବଳ ଅନଲାଇନ୍ କରିଦେଲେ ସେ ସୋଲାରଟା ପାଇପାରିବ। ତ ଭାଡଲା ସୌର ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାରତର ସୌର ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପ୍ରତୀକ। ତ ଭାଡଲା ସୌର ପ୍ରକଳ୍ପ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି ହେଲା। ବହୁତ ଏମିତି ବଡ଼ ଏରିଆଟିଏ ଅଛି, ସେଠାରେ ଭାଡଲା ସୌର ପ୍ରକଳ୍ପ ଚାଲୁଛି। ସେଠାରେ ଆମେ ବହୁତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପାଉଛୁ। ତ ଆମ ଦେଶ କିପରି ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସର ନବୀକରଣ ବିକଳ୍ପକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଛି ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି। ତ ଆମେ କିପରି କୋଇଲା ପେଟ୍ରୋଲିୟମକୁ ଆମେ ନ ଦେଖିକି ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦେଖୁଛୁ ବା ସୋଲାରରେ ଆମେ ସବୁ କାମ କରୁଛୁ ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିରେ, ତାହା ଆମେ ଏଥିରୁ ହିଁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ତ ଜଳ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବାୟୁ ଭଳି ମୌଳିକ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକର ବଣ୍ଟନ କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଲଭ କରିବା ସମୟରେ କେହି ଯେପରି ଏହାରୁ ବଞ୍ଚିତ ନୁହନ୍ତି ବା କିପରି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ପାଣି ମିଳିବ, କିପରି ଭାବରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବାୟୁ ମିଳିପାରିବ, ଭଲ ବାୟୁ, ସେ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିତ ନ ହୁଅନ୍ତି ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଅଧିକାଂଶ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଏପରି ଭାବରେ ପାନୀୟ ଜଳ ମଧ୍ୟ ମିଳିନଥାଏ। ତ ଶିଳ୍ପାୟନ ଓ ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ସବୁ ବିପତ୍ତିକୁ ନିଜରୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ତେଣୁକରି ପ୍ରକୃତିକ ସହିତ ଆମର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଅତୀତରୁ ରହିଆସିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରକୃତିରୁ ହିଁ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକିନା ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ସୁରକ୍ଷା କରିବା, ତା'ର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ କରିବା, ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ପୁନରୁଦ୍ଧାର ମଧ୍ୟ କରିବା, ପରିଚାଳନା ଭଲ ଭାବରେ କରିବା, ଆଉ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଯତ୍ନବାନ ମଧ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ମାନବ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଚ୍ଛାକୁ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ଫାଇଦା ପହଞ୍ଚାଇବା ବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କିପରି କରିବା, ତା ବିଷୟରେ ଆମର ଭଗବତ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଏହାକୁ ଆମେ ଗମ୍ଭୀରତା ସହିତ ବିଚାର କରିବା ଆଉ ଉପନୀତ ମଧ୍ୟ ହେବା। କାହିଁକିନା ଆମେ ବସୁଧୈବଂ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚାଲୁ ହେଲା। ପୃଥିବୀ ଆମ ଘର ହିସାବରେ ଆମେ ଚଳିଥାଉ ହେଲା। ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଲୋକ ବି ଅଛି ତାହା ଆମ ପରିବାର ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ତ ଏଇଟା ସବୁ ଅଛି ହେଲା ପ୍ରକୃତି ବିଷୟରେ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଲାଷ୍ଟ। ଆଉ ଯଦି ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିନାହ ତାହେଲେ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦେବ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହ ହେଲା। ଆଉ ଏଇଟା ନୂଆ ବହି ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା, 8 କ୍ଲାସ୍ର ନୂଆ ବହି। ତ ତମେ ଯଦି କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତାହାକୁ ସେୟାର କରିଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।